Assalomu alaykum. Man Qosimov Abdunabiy ҳастам. Омӯзиши барномасозӣ дар Visual Basic Net-ро давом медиҳем. Дарси гузаштаи мо оиди сохтани функсияҳо дар Visual Basic Net буд. Чӣ хел сохта мешаванд, роҳҳои сохта шудани функсия ва аз он чӣ хел қиматҳо баргардонида мешавад, қиматҳо гирифта мешавад аз функсияҳо, баъд чӣ хел функсияҳои созем ки массиви қиматҳоро баргардонад ва чӣ хел функсияҳоро созем ки массиви қиматҳо дохил мешавад ба функсия ва ғайраҳо гуфта гузашта шуд. Ва ин мавзӯи гузаштаи мо мавзӯи 11 буд. Яъне мо фарқияти функсия ва процедура гуфтем. Яъне процедура ин функсияҳои ин чунин амалҳое мебошад ки коди барномавие мебошад ки як корро иҷро мекунад, лекин қиматро бар намегардонад. Функсия бошад, як корро иҷро мекунад, қиматро ба дохили код, яъне бар мегардонад. Мавзӯи навбатии мо мавзӯи 12 аст. Ташкил ва истифодаи файлҳои маълумотӣ бо ёрии объектҳои хели Stream Reader ва Stream Writer. нақшаи дарси мо бахшида мешавад. Якум, ташкили робита бо файлҳои маълумотӣ. Бо чунин калимаҳои калидӣ шинос мешавем. Дуюм, хондани қиматҳо аз файл. Бо чунин калимаҳои калидӣ шинос мешавем. Сабти қиматҳо ба файл, яъне хондан аз файлу сабт кардан, яъне хондан read бо забони англисӣ read мешавад ва сабт навиштан write. мо дар дарсҳои англисӣ медонистем ки хондан навиштан бо забони англисӣ чӣ мешавад. Ҳамин калимаҳо дар забони барномасозӣ ворид мехӯрад. Албатта ки мо дар оянда хоҳем ки барномасози хуб шавем, ҳатман ду забонро ҳатман донистани мо зарур аст. Ин забони русӣ ва забони англисӣ ки бисёри чӣ хеле ки аз дарсҳои гузашта дида истодаед, бисёри калимаҳо бо забони англисӣ вохӯрда истоданд. ва баъзе дар вақти омӯзиши ҳамин забон фарқ карда бошед, ман бо баъзе калимаҳои русӣ низ истифода карда истодам ки албатта ҳамин ду забонро хоҳед ки барномасози хуб шавед. шунавандагони азиз, шогирдони азиз, бояд ҳатман шумо донед. барои дониши худро сайқал дордан, мустаҳкам кардан, аз саҳифаҳои китоби зерин низ хондан намоед. Ташкили робита ба файли маълумотӣ. Ташкили робита бо файли маълумотӣ, яъне файл, номи пурраи файл, директории ҷорӣ. Инҳо чиро дар назар дорад? Файл, ин ҳамун файле ки дар мо, яъне бояд мо аввал фаҳмем ки файл ҳаст, папка ҳаст, яъне директория мегӯем ё каталог низ мегӯем. хоб ҳаст, файл ҳаст, яъне дар дохили папка метавонад каталог ё папка якчанд файл бошад. Файл номи файл дорад, номи пурраи файл дорад, яъне диски 3 дар куҷо ҷойгир шудани он, диски 3, програм файлз мисол ва ғайра. Директори папка додам. Директори ҷорӣ бошад, директория ҳисобида мешавад ки он директория ҳисобида мешавад ки дар дохили программа, дар дохили барнома ҳамун директория ҷойгир аст. Яъне экзе файли барномаи мо дар ҳамун наздикӣ, дар бари ҳамун экзе файли барномаи мо ҷойгир аст, директории ҷорӣ мегӯям. Символҳо, анси, юникод, символҳои идоракунии сатр, яъне бояд вақте ки мо кор бо файлҳо машғул мешавем, ҳатман
حتما با مفهوم های کدیروفکا انسی با یونیکود با چی فرق میکند؟ حتما شما فهمیدنتون در که هنگامی ثبت بعضی سیمبل ها در یک کدیروفکا موجود است، در یک دیگر کدیروفکا همون سیمبل شناخته نمیشود، موجود نیست. یعنی که از MSDN исполняемый файл و کلمه جمله ها رو از MSDN MSDN همون کتابی که معلومات نامه‌ای که برای برنامه سازی در ویژوال بیسیک مایکروسافت تهیه کرده است، همون رو به زبان روسی گرفتم. چون که گفتم زبان روسی نیست، شما باید یاد گیرید و انگلیسی رو برای برنامه سازی خوب کنم. من متن رو میخونم. فایل в формате переносимый формат исполняемых файлов, который может быть загружен в память и выполнен загрузчиком операционной системы. Может быть файлом .exe или DLL. В контексте .NET общеязыковая среда выполнения должна сначала транслировать файл в машинный код, после чего он может выполняться операционной системой. یعنی معناش چی بوده است؟ کدی که ما میسازیم باید حتما با فرمت فایل اگزی گردونده میشود و همین اگزی برای اون که در اپلیکیشن سیستم کار کند حتما ماشین کد با ترانسلیرovat، یعنی که گردونیده میشود، کنورتیرovat میشود. اساسهای واردات و صادرات فایلی و سیستم‌های فایلی در .NET فریمورک، یعنی فایل ها در زبان‌های برنامه‌سازی و مانند ویژوال بیسیک، سی شارپ در عموم کدام زبانی نباشد، فایل ها همچون داخل شونده و خارج شونده صادر میشن، از بیرون به داخل کد می‌آید و از گشته داخل کد با فایل ها بیرون می‌برند، یعنی که بخشیده میشن. همینه داخل کنی خارج کنی، یعنی برای آنکه کار با فایل ها کتی کار کنیم حتما ما باید چکار کنیم؟ بیبلیوتیکی نامی system.io رو در بالا اعلام کنیم. همین بیبلیوتک رو یعنی سیستمی و فونکسی ها که در آن اینپوت آوتپوت، یعنی ای آ را خوش کنیم، اینپوت آوتپوت داخل کنیم خارج کنیم. صنف‌های کار با فایل ها و پاپکه ها. سیستم یا دیرکتوری دارد، یا داخل خود دیرکتوری دارد، دیرکتوری اینفو دارد، دیرکتوری درایو اینفو دارد، فایل اکسس، فایل اتریبوت، فایل اینفو، فایل مود، فایل شیر، پاس و غیره. ساختن مجرا. اکنون اینها بود کار با فایل ها و پاپکه ها گفتیم. اکنون ساختن مجرا یعنی فایل ها خیلی که گفتیم در یگان جا دیسک دی یا دیسک سی در یگان جا ایستاده است. ما باید به آن مجرا راه گوییم. با دیگر معنای با فهموتر راه گفتن ممکن است. ما با همون فایل راه میسازیم. راه میسازیم که از همون جا فایل رو رود خواند به ما بیارد. یعنی system.io buffer.stream بوفر این خاطره استریم مجرا میشه. مجرا راه ساز است با پامید. فایل استریم، میموری استریم اینم خاطره است. نت ساکت نتورک استریم یعنی که شبکه ساکت هاکتی نتورک استریم. سکیوریتی کریپتوگراف کریپتو استریم یعنی که شفره‌آوری فایل. اما اینها ساختن مجرا، خواندن و نوشتن با مجرا خوندن. سیستم یا بینری ریدر یا بینری رایتر یا استریم ریدر، استریم رایتر،
string reader string writer. برای کارفرمایی یا استفاده نام پوره یا استفاده اپراتور ایمپورت در اولی کد استفاده بوده میشه. همین برای استفاده کردن در پیشم یا در بالا چقدر که گفتم کلمه ایمپورت گفته بیبلیوتک رو اعلام کردن ما لازم است. انا ماجرا استریم پاتوک ساختنی ماجرا گفتیم پاتوک عمل ها خواندن نوشتن کفت و کف کرده میتوانیم. در با فایل چی بوده است؟ ما میتوانیم چیکارها رو اجرا کنیم با فایل خونده میتوانیم با فایل نوشته میتونیم و پویز کفت و کف کرده میتونیم. اکنون میتوانیم فایل رو از اول خونده بیاییم یا از آخر یا اگه پزیسی دکنیم. فایل رو ما از کجاها خونده میتونیم؟ کارفرمودیم از خاطره پامین، از فایل، از ساکت TCP IP، از شبکه. یعنی اگر کامپیوتری ما به شبکه پیوست باشد، خواه شبکه لوکالی، خواه شبکه گلوبالی، آن میتونیم از شبکه معلومات رو گیریم استفاده کنیم. خیلی ها منم فایل استریم، ایزولیتد استریم، استوریج فایل استریم، بوفرد استریم، کریپتو استریم، مموری استریم، نتورک استریم. از کلمه ها علاقه شما فرق کردید که فایل با مجرا می سازد. بوفرد یعنی که خاطره به من خاطره با بوفر از خاطره، کریپتو از شفرابونی، نتورک از شبکه ها. خودش علاقه از کلمه ها معلوم شده است که از کجا ما استفاده میکنیم. خواندن و نوشتن با استریمز فایل های متنی معین کردن استریم ورایتر دیم و استریم ورایتر معین کردن فایل برای مجرای استریم ورایتر و برابر فایل تاچک کرید تکس و فایل ساخته شود تکس فایل دیسکیسی فایل من تاچک تکس و بعد چی بود است؟ برای آنکه ما با فایل کار کنیم استریم ورایتر نوشتن با فایل تیپی یک تیپی معلومات همون تغییر یابنده رو استریم ورایتر باید گفتیم. برای آنکه استریم ورایتر کار کنن ما باید در بالا ایمپورت سیستم یا در همین بیبلیوتک همین تیپ موجود است. خب web manami web file create text tekst'evi file ساخته ایستادیم در کجا دیسکیسی فایل ما. اکنون ساختیم فایل ما تکست و write line نویس این فایل با ویژوال بیسیک ساخته شد ثبت و write line 42 نوشتنی عدد و کلوز یعنی که حتما که باید variety پرستوی هست یعنی که variety عادی هست variety کی لاین یعنی که write line با نوشته شود با سطرش با یک سطر و حتما که ما وقتی با فایل کار میکنیم فایل رو ما ساختیم استفاده کردیم نوشته ایستادیم نوشته با سطرش نوشته ایستادیم حتما باید فایل رو در آخر چیکار کنیم محکم نماییم. خواندن و نوشتن با استریمز اکنون نوشتن دیدیم استریم ورایتر بیاد اکنون همون فایل رو گشته خوانیم برای آن همون فایل داده شده را خوانیم تغییر یابنده را استریم ریدر اعلام میکنیم یعنی که مجرا میسازیم ریدر خواندن فایل تاچک اوپن تکست دیسکیسی فایل تاچک تکست دیم اینپوت استریم ان استرینگ اینپوت استریم با تاچک رد لاین شگیر این فایل با ویژوال بیسیک ساخته شد. اینپوت استریم برابر ار تاچک رد لاین است. ما چیکار کردیم هر بار همون سطرهاشو یک بار سطرش خوندیم علاقه برنامه سطر نوبتی فایل رو میخوند رد لاین همین خیلی میرود.
خواندن و نوشتن با استریمز. راهی دیگری خواندن و نوشتن و انعکاس سطرها تا به اتمام رسی سطرها در فایل رسیدن به آخر. دیم لاین استرینگ یعنی دیم لاین دو لاین برابری r.read لاینش معنی read. if اگر line is not nothing خالی نباشد then خالی نباشد رفتن. اگر که فایل آخرش با خالی با اومد جایی فایل میتواند اعلام شرط دیگر. استفاده یک جایی شریکان مولتی یوزر فرندلی استریم ریدر دیم معنی fs از فایل استریم کتی یک راهی دیگری فایل خواندن یا نوشتن آورده شده. خواندن و نوشتن یک سطر دیم لاینز استرینگ این سطر یکمی فایل، سطر دومی فایل و این سطر سومی فایل. ما سه ماسیو اعلام کردیم، سه سطر دارد. فایل write all lines همه سطرهاش نوشته شود و دیسکی سه فایل سنجشی .txt lines این سطرها. دیم content string فایل .read all text همه خان تکستش را فایل سنجشی .txt. متدها برای واردات صادرات تیز read all text با یک سطر همه متنش خواند. read all lines با ماسیوی سطرها. read all bytes ماسیوی بایت ها خواند. و امین نوشتن سطرها و بایت ها. اکنون در اینجا یک مسئله آورده شده است. در مسئله چی رو میبینیم؟ با ما مسئله شرط مسئله اینجا آورده شده. پروسیدور ساختن فایل را نویسید که آن به هر سطر فایل یکتاگی عددی تصادفی نویسد. نام فایل و مقدار عددها سطرها از دریچه های رابطوی گرفته شود. چه نتیجه را پخش کنیم؟ اول همون میپرسد نام فایل را. وقتی که اوکی را پخش کردیم مقدار عددها برای نوشتن با فایل چند تا اوکی را پخش کردیم. با فایل اینجا نام فایل البته که نام فایل رو همچون به یگان آدرسش اگر نوشتیم با ما میبرد بین دیباگ همون جایی که اگزی فایل برنامه ما است به همون جا را برده میبخشد. 3 4 5 6 7 عددی تصادفی را با فایل نوشته ما نتیجه مسئله 12 و 1 و همینجا آورده اوکر ثبت کرد. باتن یک کلیکش دیم f as string k as integer f برابر input box نامی فایل رو input box نامی فایل وقتی که داخل کردیم با k با f می باشد نامی فایل رو k integer .parse input box مقدار عددها برای نوشتن با فایل دیم sv stream writer new stream writer مو فایلی که نوشتیم با همون نوشتن گفته یک تا تغییر بنده اعلام میکنیم. یک سیکل ساخته ایستادیم از 1 تا k sv.write line نویس با سطر همون فایلی گفته از -50 پلس rnd این سلوچاین عدد میسازد. عددی تصادفی از 0 تا 1 ضرب میکند به 100 و مینوس میکند از 50. همیشه سلوچاین عددها رو از این میتواند 0 شود. ما مینیمم 0 که شد مینوس 50 میشه. این 1 که شد ماکسیموم 1 میشود. rnd 1 100 مینوس 50 تا 50 سلوچاین عدد میساخته با فایل ضبط کردم تا کام تا 7 بودیم 7 عدد مسیج باکس رو نگرید به پاپکی application.executable path یعنی که همین سطر معنای پوتی پروژکتتون رو میفهمه در کجا هست اگزی فایلی شما اسم فلاش یعنی که اسم باجدید از وال ضبط همون فایل با اسم فلاش اسم کلوز این
محکم میکند فایل ثبت کننده را. دیگر مثال این پروسیدوری ساختن فایل را نویسید که آن با فایل جدول حاصل ضرب عددها را از 2 تا 10 نویسد. نام فایل از دریچه رابطه ساختن بعد سیکل کرد با واسطه سیکل سه فایل دیالوگ یافته موندگی برای ثبت همون نتیجه ما جدول ضرب را چیکار کرد با فایل ثبت کرده شده است. مثال دیگر این می شود مسئله خواندن از فایل ها. دو نمود خواندن از فایل ها یا نوشتن و خواندن از فایل ها دو نمودش اینجا مثال کتی آورده شده است. مسئله دیگر یک فایل داده شده است با فایل دیگر به تکرار شده همین سطر عددها را آوردن نکن. سلامت و سربلند باشید تماشابینان عزیز. این بود موضوع 12 ما کار با فایل ها. تشکر زیاد تا موضوع آینده آموزشی موضوع